Sorry, I'll speak in English. I had plans to speak in Malayalam, but no one seems very amused to begin with, so I won't. So this film, I'll try to keep it short. Suhas Shetty had the idea of the story, and when he told me the story, we are friends for the last 20 years, and we also done many other projects together. So when he told me the story, we were first going to make it into a Hindi film in Bombay, because that's where we work. But 1 week after we discussed it, we said, shall we do it in Malayalam? And instantly him, me and one of our friends were smiling. And we felt so happy just with the mention or the idea of doing it in Malayalam. So that's it. We immediately decided that's it. We are not making it in Hindi. I've been wanting to make a Malayalam film. And we called up a few friends here. Ranjita Menon, who has done the translation. I know her. She's part of my family. So I called her. She encouraged us. And then immediately Darpan came on board. He loved the idea, the script. And he said he would want to produce it. And he was even happier that it's going to be in Malayalam. And I think he was excited to do it because it was Malayalam. And within 1 month, we were in Kerala doing the recce for the film and meeting our wonderful cast. And I think the story of this film has been the hero. All of us are doing it because we love the story and the idea. And the story has made itself. We have not really done anything. We have just supported the momentum that the story created. So, thank you. Suhas. Actually, thank you so much for coming. I think Kerala industry is one of the best industries in the world right now in India, and the kind of stories you'll say, we were talking about it, the real heroes of the Kerala film industry are the audiences who really empower writers and technicians to really make such great stories. So it's just a lot of gratitude, and a lot of gratitude to our great actors, and starting with Mala ma'am, she's the first actress we approached, and she's like this fairy godmother who put some kind of magic, and everything just fell into place. So yeah, I think it's been a beautiful ride, and I really hope all of you will enjoy the ride. Thank you. ശ്രീ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കും. നമസ്കാരം. സുഹാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു റൈഡായിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ളത് കളങ്കാവൽ പോലുള്ള മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ സിനിമകളാണ്. നമ്മളെല്ലാവരോട് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ ഈ സിനിമ നല്ല പോലെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഞങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്ടർ ഹൃദേശ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് കേട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒരു 1 ലൈനർ ആണ് ആദ്യം കേട്ടത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ മലയാളം അത്ര കണ്ട് വശമില്ലാത്ത റൈറ്ററും ഒട്ടും അറിയാത്ത റൈറ്ററും നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഈ സിനിമ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡൗട്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കൽ വളരെ വളരെ റിയറാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർക്ക്ഷോപ്സ്, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉള്ള യാത്രകൾ, ഷൂട്ടിംഗ്, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെയാണ്, ആ ഒരു വ്യത്യസ്തത തന്നെയായിരുന്നു, ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ബാക്കി ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ പോലെ ഈ സിനിമ വിജയിക്കണം, മലയാളികൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് കൊതിച്ചു പോവുകയാണ്. ശരിക്കും കൊതിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം മലയാളികളെ വിശ്വസിച്ച്, കേരളത്തിനെ വിശ്വസിച്ച്, കാശ്മീർ മുതൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വന്നു. അപ്പം വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ വളരെ ഫോമലായിട്ട് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അവർ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയം, ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരികം, ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യപരമായ ചുറ്റുപാടുകൾ, മതനിരപേക്ഷത, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ധൈര്യമായി ഏത് കഥയും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം
ഇന്ന് കേരളത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ വന്ന് സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു സന്തോഷമല്ലേ. ആ ദിവസം മുതൽ അവരൊരിക്കലും ഒരു അന്യരായി അല്ലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നവരായി തോന്നരുത് എന്ന വിചാരത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഞാൻ, ഗോപിക, സുധി, പ്രശാന്ത്, പിന്നെ ശ്രീകാന്ത്, ഹരീഷ്, എല്ലാ ആക്ടേഴ്സായിട്ട് വന്ന എല്ലാവരും. ഹരീഷൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഹൃദേശ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഹൃദേശിന്റെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അത്രയും ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഉണ്ടായി. 24 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്തത്. ഇതിനകത്ത് സീനിയേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു, ജൂനിയേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേ കൂട്ടുകാർ, സിനിമ തീർന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുറേ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി പിരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പ്രശാന്തിനൊക്കെ എവിടെയോ പോകണമായിരുന്നു, ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയി. ശ്രീകാന്ത് മിസ് ചെയ്തല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്ത് കാണാൻ പോയി? കവര് കാണാൻ പോയി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ പോയിട്ട്, ഞാനൊരു പാർട്ടിക്ക് പോലും പോകാത്ത ഒരാളാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടെ പാതിരാത്രി ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതാണ്. വെളുപ്പിന് 4-5 മണി വരെ കവര് കണ്ട് അത്രയും ഒരു ഇമോഷണലായ ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി. ഓരോരുത്തരും അത് പറയും. 1.5 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ സിനിമയാണ്. നമുക്ക് സാറിൻ്റെ കളങ്കാവൽ പോലെയുള്ള ചിത്രത്തിനോടൊപ്പം ഒക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ത്രാണിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കഥ പറയാനുള്ളൊരു ശ്രമം, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അതിഥികളായി വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമം, മലയാളികൾ തീരെ കാണാതെ പോകരുത്, വന്ന് സിനിമ കാണണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ വിശ്വസിച്ച് വന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമോ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് വിധി വേണേ പറഞ്ഞോ, പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അത് കാണാൻ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. റൈഡ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. താങ്ക് യു. മാല ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ, നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു ഗ്രാഫും പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസും, എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു റോള് കിട്ടണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പടത്തിൻ്റെ ഓഫർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും കഥ. കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് തന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. പിന്നെ ശരിയാണ്, ഒരു ചെറിയ പടമാണ്, നമുക്ക് വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ നല്ല ഏർണസ്റ്റ്നെസ് കൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. വി ആർ എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമ എപ്പോഴും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് അങ്ങനെ നെപ്പോട്ടിസമോ അതോ ബഡ്ജറ്റോ അതോ മാർക്കറ്റിങ്ങോ അതൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യത്തില്ല. കഥ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആൾക്കാർ അതിനെ എടുക്കും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാൻസാണ്. എന്തായാലും പ്ലീസ് പടം കാണുക. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് അസ്. ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. നോർത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടാത്ത ഫ്രീഡം കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യണം, ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കഥ അവരുടെ രീതിയിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ വന്നൊരു ടീമാണ്. ആൻഡ് ആസ് ആക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ചാൻസാണ് ഇത്രയും അഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത്. മാല ചേച്ചി, ശ്രീകാന്ത് ഏട്ടൻ, ഞാൻ, ഗോപിക ആസ് എ ന്യൂ കമർ, ഷീ ഈസ് ഗോട്ടൺ എ ഗുഡ് റോൾ. ആൻഡ് ഹരീഷ് ഏട്ടൻ, സുധി ചേട്ടൻ, എല്ലാവരും, ആൻഡ് പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ. സ്ഥിരം നമ്മളെ എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് വൺ പ്ലേസ് വെർ വി ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദ മോൾഡ്.
ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മളൊരു വേറെ സംഭവം എന്തോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക. ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓണസ്റ്റ് അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ്. വി വുഡ് ബി വെരി ഹാപ്പി ടു ബി ക്രിട്ടിക്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും പറയുക, ഈ പടം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇത്രയും വലിയ വലിയ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വി ആർ ജസ്റ്റ് എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ഓഷൻ. പക്ഷേ വി വുഡ് റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇഫ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ടു നോ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ. ഞാൻ പിന്നെ അത് പറയുന്നില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹരീഷ്, സുധി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സുധിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക്. ഇത് കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുധി എന്നെ വിളിച്ച്, ചേച്ചി പതൊക്കെ അടക്കട്ടെ, കഥ കേട്ടായിരുന്നോ പടത്തിന്റെ? ഞാൻ ഇന്നാണ് കേട്ടോ, പടം ഞാൻ സൂപ്പറല്ലേ, അവര് പൈസ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു. പൈസ ഒന്നും ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, പൈസയൊക്കെ പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. ചേച്ചി ചോദിച്ചു നോക്കല്ലേ? ഞാനും ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ ഇന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് സുധി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും സുധീനെ ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ സിനിമ വിജയിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരു തോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഫ്യൂ റീസൺസ്. ആദ്യത്തെ, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് മലയാളത്തിൽ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, അത് വെറുതെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ അവർക്കൊരു കഥ കേട്ടപ്പം ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം ബിക്കോസ് മലയാളത്തിൽ അത്രയും നല്ല കണ്ടന്റ്, നല്ല സിനിമകൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തുനിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മലയാളം. അപ്പം ഇവിടെ അവർ സിനിമ ചെയ്യാൻ വന്നതും അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ടു ദ ഹോൾ ടീം. Darpan, Suhas, Ritesh, Reena, Baba, Vikasi, thankful, and this movie should win, be successful. ഞാൻ ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇമോഷൻ എനിക്ക് അത്രയും വർക്കായി. ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ സിനിമയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ത്രില്ലർ ഫാമിലി ഡ്രാമ, ഇമോഷണൽ ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്. നിങ്ങൾ ട്രീലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാനൊരു കഥയിൽ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് കഥ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾ ഡിസംബർ 5 തിയേറ്ററിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ 4 പേരെടുത്ത് പുറത്ത് പോയി പറയുക, തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണാൻ പറയുക. ബിക്കോസ് വലിയ വലിയ സിനിമകൾ റിലീസാവുന്ന അതേ ദിവസങ്ങളിൽ റിലീസാവുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പോലത്തെ ഒരു ടീമിന് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണുന്നത് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർ വരുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ പോയി 4 പേരെടുത്ത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സപ്പോർട്ട് വിച്ച് വി ക്യാൻ ഗിവ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ഫോർ അസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗിവ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കം ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി. അതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആസ് പ്രസ് ആൻഡ് മീഡിയ ഒരു നല്ല സിനിമേനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം. സോ December 5th, The Right Cinema in theaters. Please do come and watch it. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് പറയുന്നത് കേട്ടു, ഇത്രയും ചാനലും ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ജെന്യുവനായിട്ടുള്ളവരാണ്, അവരിവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നവരാണ്, ഈ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ മധുപകരു എന്ന പാട്ട് ഒരു 2 വരി പാടി ഞങ്ങളെ ടാഗ് ചെയ്യണം, ദി റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതൊരു റിക്വസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്ടറിനും റൈറ്ററിനും ഒക്കെ തോന്നും
അവർക്ക് എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് മനസ്സൊന്ന് ഒരു ദിവസം സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പടത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാട്ട്, ഒരു 2 വരി നിങ്ങൾ റീല് പാടി ദി റൈഡിനെ ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്യും. റിക്വസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദ റൈഡ് ഡെബ്യൂ മൂവി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ, ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആണ് ഇതിനെ ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയത്. ഇതെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, വി ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ ഓൺ സെറ്റ്. ഒരു പുതിയ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല. സജഷൻസ് ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, ഞാൻ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയൂ. എന്നാൽ പോലും അതിനോടൊരു ഫ്രീഡം തന്നു, ഒരു സ്പേസ് തന്നു, അതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോൾ അത്രയും ഫ്രീഡം ഒക്കെ എടുത്ത് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ്. എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ബാബ ഒരു നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയക്കുമല്ലോ. കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്, കാശ്മീരി മുസ്ലിം, നമ്മൾ യുദ്ധം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർപ്പൺ ജിയും ബാബയാണ്. ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ. ഒരാൾ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റും ഒരാൾ കാശ്മീരി മുസ്ലിമുമാണ്. ഇവരുടെ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ മനസ്സിൽ വരും. അത്ര വലിയ അപകടമൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവർ കാശ്മീരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അങ്ങനെ യുദ്ധം മാത്രമല്ല മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളത്, സ്നേഹമുണ്ട്. Hello all. So I can't speak this language. I'm so sorry for that. But Kerala is an experience, beautiful experience. और आप सब लोगों के साथ it's an experience and journey. And now as a filmmakers we are here. So we want your support. So Ride is coming 5th December. Go watch and support us. Thank you. Namaskar. I'm Reena, and I want to thank each one of you to take time to come here. I don't do this. I'm not used to this, but since I'm forced to say this, I want to say that all of us have been embraced. You know, people have opened their hearts and their arms for us. All of us being outsiders, you know, but the kind of love that they showered on us, the way that they took us through, you know, this journey of Ride, it's just very commendable. And Mala Chechi has been like a Shakti, you know, for all of us. She was the first one who met us, and she is going to be with us through and through, and I'm so grateful to her and to everybody else who's been on board. Thank you, and Gopika, Sudhikopa sir, Harish Uttaman sir, Shrikant Murli, Prashant Murli. Did I leave anything? No, I don't think so. Really grateful for everything that they have done for us so far. I wish maybe a few years down the line I'll say, you know, I'll speak Malayalam like the way that these guys do. But I have something that I can say in Malayalam. It's called Nalla Bhakshanam. Bye-bye. Yeah, so we have Suraj, who's worked on Echo and Kishkinda Kandam. He's our editor. Arun ji has done our sound, and Dan Liju is our colorist. Yes, and I think Ritesh can take over and thank you. Introduce them. ഡയസ്പോൺ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ സാരഥി. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രീ ദർപ്പൺ ത്രിസാൽ സംസാരിക്കാം. Thank you so much. I'll make it very brief. The only thing I would like to say that I feel a lot of gratitude, and it's been a wonderful ride, and everybody, the entire crew, not just the people sitting here, the people behind the scenes, you know, the technicians, the crew, the rest of the cast, even people who we met during our travels in the cabs or otherwise. It was an amazing experience, connecting with people and getting that kind of welcome. And I have kind of grown up on a lot of Malayalam cinema. While growing up, I used to watch a lot of Malayalam films. Once I started producing, I always intended
to produce a Malayalam film. That has happened now, and I'm looking